നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ എന്ന മൊഡ്യൂളിലെ പാർട്ട് 7 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ച പോലെ നെറ്റ് അസെറ്റ് മെത്തേഡ്, പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. The following are the balance sheet as on 31st December 2016 of X Company Limited and Y Company Limited, and balance sheet is given below, and both the amount column representing first in X Limited and second is Y Limited. So equity and liability, share capital and shareholders fund. First share capital 1,60,000, reserves and surplus, there is a not number is there, so for the information will be comes on later, 40,000. The long-term borrowings in non-current liabilities are two items are there. Long-term borrowings, that is 6% debentures, is 20,000, and long-term provision, that is employees provident fund, is 3,000. Then current liabilities, that is creditors, trade payable 10,000, 8,000, total 1,73,000, and on the other hand 68,000. And on the second heading, assets, non-current assets, and in fixed asset, tangible assets is second number is there. For the information is also here in tangible asset also, 1,40,000 and 50,000. Current assets, inventories 16,000, 8,000, trade receivable, that is debtors 14,000, 9,000, cash and cash equivalents 3,000, 1,000. The same total is here also, 1,73,000 and 68,000. And also account related to two items. First one reserves and surplus, and second one tangible assets. In reserves and surplus, there is no amount, so no entry in Y Limited. So all three are in X Limited. Reserve fund is 34,000, dividend fund is 4,000, P&L is 2,000, that is 40,000. So here in the balance sheet also, no reserve for the Y Limited. That's why in the not stock one there is no entry in Y Limited. And tangible assets, land and building for X Limited 30,000, for Y Limited is nil. And plant and machinery 1,10,000 and 50,000, and total for tangible asset is 1,40,000 for X Limited and 50,000 for Y Limited. And for the information regarding the amalgamation, the two companies agreed to amalgamate and formed a new company called Z Limited, which takes over the assets and liabilities of both the companies. The authorized capital of Z Limited is 10 lakh at rupees 10 each. The assets of X Company Limited are taken over at a reduced valuation of 10%, with the exception of land and building, which are accepted at book value. Both the companies are to be received 5% of net valuation of their respective business as goodwill. The entire purchase price is paid by Z Limited in fully paid shares. In return for 6% debentures in X Limited, 7% debentures of the same amount are to be issued by Z Limited. Close the books of X Limited and show the opening balance sheet of Z Company Limited. ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കമ്പനികൾ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ എന്നിട്ടൊരു പുതിയൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ Z Limited എന്നൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ, അസറ്റ്സ്, രണ്ടുപേരുടെയും അസറ്റ്സ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾ അസറ്റ്സ് വിച്ച് ടേക്ക് ഓവർ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ബോത്ത് കമ്പനീനെ അസറ്റ് എടുക്കില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല, അല്ലേ. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇല്ലതാനും. സോ അപ്പോൾ എല്ലാ അസറ്റും എടുക്കും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്യാഷ്, ഗുഡ്വിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അതും എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കേസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു എഗ്രീഡ് വാല്യൂ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ, വൈയുടെ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, വൈയുടെ പറയുന്നില്ല. എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അസറ്റ്സ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അസറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് 10% കുറച്ചാണ്, എക്സെപ്റ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്. സോ ഇവിടെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളെങ്കിലും വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട്, ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ്, അതിനകത്തും എന്തുണ്ടാവില്ല, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇല്ല. 10% കുറച്ചൊന്നുമല്ല എടുക്കുന്നത്, കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് എന്താണോ അതാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയേക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, ക്യാഷിന് മാത്രം എന്തില്ല, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, ബുക്ക് വാല്യൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് ഏതാണോ അതാണ് ആ ഫിഗർ. സോ അപ്പോൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിനും ബുക്ക് വാല്യൂ ആയിരിക്കും, ഈ പറയുന്ന ക്യാഷിന് ബുക്ക് വാല്യൂ ആയിരിക്കും, എക്സെപ്റ്റ് ഓൾ അതർ അസറ്റ്സ് ആർ ദ ടേക്കൻ ഓവർ അറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് rate of 10% from the book value.
സോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആണ്. എക്സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അസറ്റിന്മേലാണ് 10% കുറച്ചെടുക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കേണ്ട രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, നെറ്റ് അസറ്റ് മെത്തേഡിൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാണുമ്പോൾ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിലായിരിക്കും. പർച്ചേസിങ് കമ്പനിയുടെ ജേലൻട്രിയും ബാലൻസ് ഷീറ്റും എടുക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിലായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് വാല്യൂ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ബുക്ക് വാല്യൂ എടുക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിങ് കമ്പനിയുടെ ജേലൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമേ ബുക്ക് വാല്യൂ എടുക്കുകയുള്ളൂ. ക്ലിയർ? സോ അടുത്തത് പറയുന്നത് both the companies are received 5% of net valuation of their respective business as goodwill. അതായത് അസറ്റ്സ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം കിട്ടുന്നത്. അതാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ നെറ്റ് വാല്യുവേഷൻ അസറ്റ്സ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നെറ്റ് വാല്യുവേഷൻ. അതിൻ്റെ 5% ഗുഡ്വില്ലായിട്ടും കൂടി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അസറ്റ്സിൽ നിന്നും ലയബിലിറ്റീസ് മൈനസ് ചെയ്യുക, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാണുമ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ 5% ഗുഡ്വില്ലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഇസഡ് കമ്പനി പേ ചെയ്യുന്നത് ഷെയർസ് ആയിട്ടാണ്. ഇസഡ് കമ്പനി പേ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ 6% ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, അവർക്ക് 7% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇസഡ് കമ്പനിയുടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ടാണ്, അല്ലേ? നേരിട്ടാണ് പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വഴിയല്ല പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. നേരിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് പകരം പുതിയ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമുക്ക് നേരെ ആദ്യം തന്നെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആദ്യത്തെ എക്സ്, രണ്ടാമത്തത് വൈ ലിമിറ്റഡ്. സോ എക്സിൻ്റെയും വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബുക്ക് വാല്യൂവിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, 30,000 ആണ്. പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി നമുക്കറിയാം. പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി 1,10,000 50,000 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കേണ്ട, എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കേണ്ട, കാരണം എക്സിൻ്റെ മാത്രമേ 10% പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ 1,10,000 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11,000 ആണ്. ആ 11,000 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് 99,000 എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ വാല്യൂവിൽ നിന്നും 10% വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്നു. 1,10,000 നിന്നും 10% ആയ 11,000 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 99,000 നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്നും 10% കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 14,400. സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16,000 ആണ്. അതിൽ നിന്നും 1,600 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 14,400. എന്നാൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 14,000 ആണ്. അതിൽ നിന്നും 1,400 കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 12,600 കിട്ടുന്നത്. ക്യാഷ് ബുക്ക് വാല്യൂവിലാണ് 3,000. സോ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല, സെയിം തന്നെയാണ്, കാരണം അവരുടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് റേറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,59,000, വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ 68,000 ആണ്. ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ 10,000, വൈയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ 8,000. മൈനസ് ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്. എംപ്ലോയീസ് PF ഇവിടെ നമുക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ട്. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ലയബിലിറ്റിയാണ്, എംപ്ലോയീസ് PF ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ലയബിലിറ്റിയാണ്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ലയബിലിറ്റിയാണ്. അത് മൂന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പർച്ചേസിങ് കമ്പനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് PF 3,000 എക്സ് ലിമിറ്റഡ്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ 20,000. ഇത് മൂന്നും കൂടി നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗറാണ് 1,26,000 60,000. അതായത് 23,000 8,000 എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റിയാണ്. സോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അസറ്റിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു 1,59,000 ആണ്. അതിൽ നിന്നും 23,000 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1,26,000 കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ 68,000 നിന്നും 8,000 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 60,000 കിട്ടി. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഗർ. ഈ നെറ്റ് വാല്യുവേഷൻ്റെ 5% ഗുഡ്വില്ലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1,26,000 5% എന്ന് പറയുന്നത് 6,300, 60,000 5% എന്ന് പറയുന്നത് 3,000 ആയിരിക്കും. അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗറാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് 1,32,300 63,000. സോ എക്സ് ലിമിറ്റഡിന് കിട്ടുന്ന പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ 1,32,300, വൈ ലിമിറ്റഡിന് കിട്ടുന്ന പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ 63,000. സോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടി. ദെൻ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, അറിയാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ഷെയർസ് ഇൻ പർച്ചേസിങ് കമ്പനി, ദെൻ പർച്ചേസിങ് കമ്പനിയുടെ ലെഡ്ജർ.
സോ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബുക്ക് വാല്യൂവിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. അസറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എക്സെപ്റ്റ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ് ക്യാഷ് എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട. സോ ഇവിടെ ക്യാഷ് എടുക്കില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നേരെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അസറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ബുക്ക് വാല്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, ഇൻവെൻട്രി, ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, ക്യാഷ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്, 3 എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇന്റേണൽ ലയബിലിറ്റി ആയ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കൊടുക്കൂല. പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ്? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, എംപ്ലോയീസ് PF, ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. സോ ഇത് മൂന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 10,000, 8,000, എംപ്ലോയീസ് PF 3,000, 6% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 20,000. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയുടെ പേരിൽ എഴുതുന്നു. പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയുടെ പേര്. സോ ഇസഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയ എക്സ് ലിമിറ്റഡിന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് 1,32,300 വൈ ലിമിറ്റഡിന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് 63,000 നമ്മൾ എഴുതി. സോ ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ലിമിറ്റഡിന് ലോസ് ആണ് വരുന്നത്, വൈ ലിമിറ്റഡിന് പ്രോഫിറ്റും. എക്സ് ലിമിറ്റഡിന് കിട്ടുന്ന ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7,700 വൈ ലിമിറ്റഡിന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് 3,000 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ലോസ് ആണ് സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. 7,700 ആണ് അവർക്ക് വരുന്ന ലോസ്. വൈ ലിമിറ്റഡിന് വരുന്ന ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3,000 ആണ്. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോളമാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിലെയും എക്സ് ലിമിറ്റഡ് തമ്മിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുക, രണ്ട് സൈഡിലെയും വൈ ലിമിറ്റഡ് തമ്മിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഏത് സൈഡിലാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണം എഴുതാൻ. ഏത് സൈഡിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നാലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ എഴുതുക. സോ നേരെ നമുക്ക് അടുത്തത് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയായ ഇസഡ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കാം. പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയായ ഇസഡ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഇസഡ് ലിമിറ്റഡിന് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇസഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായി നമ്മൾ എഴുതിയ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ വാല്യൂ. ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇസഡ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. സോ എമൗണ്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ്. എമൗണ്ട് സെയിം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ്. 1,32,300 63,000 വരുന്നു. അത് ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഷെയർസ് ഇൻ ഇസഡ് ലിമിറ്റഡ്, അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത്. സോ റിയലൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കൂട്ടി ചെയ്തോളൂ. സോ ഈ രണ്ട് കോളത്തിലും ഈ സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ 1,32,300 ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ഇസഡ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കോളത്തിലെ 1,32,300 കാരണം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ അതാണ്. വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കേസിലെ 63,000 ആണ്. അത് എങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഷെയർസ് ഇൻ ഇസഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഷെയർസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇസഡ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ. അതുകൊണ്ട് ഷെയർസ് ഇൻ ഇസഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,32,300 എഴുതി എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്. വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കേസിലെ 63,000 ആണ്. സോ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇനി അസറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ മാറ്റേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അസറ്റ് സൈഡിലും ലയബിലിറ്റി സൈഡിലും മാറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രത്യേകം ആലോചിക്കുക. ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ കേസിൽ ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല, പഴയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡും അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡുമാണ്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡുമാണ്. അത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവുക. അസറ്റ് സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവുക. ക്യാഷ് ഒഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ടാവും അല്ലേ. ചില കേസുകളിൽ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ് വരും. ആ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത്. ക്യാഷ് ഇവിടെ എടുക്കാനും പാടില്ല. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ വരില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ക്യാഷ് എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ വരില്ല. പിന്നെ അത് വരുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും എഴുതില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി. സോ അസറ്റ് സൈഡിൽ വേറൊരു ഐറ്റം എടുക്കാനില്ല. സോ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ മാത്രമേ ഐറ്റംസ് എടുക്കാനുള്ളൂ. അത് എടുക്കാനുള്ളത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസർവ്സും ആണ്. അത് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അത് ലോജിക്ക് അതൊന്നുമല്ല. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി 1,60,000. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് റിസർവ് ഫണ്ട് 3 ഉണ്ട്. റിസർവ് ഫണ്ട്, ഡിവിഡൻഡ്, P&L മൂന്നും നമുക്ക് വരുന്നത് എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കേസിലാണ്. ആ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന 3 ഫിഗർ കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അറിയാം. ഞാനിവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതാണ്. പെട്ടെന്ന് സ്വാപ്പിംഗ് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വാപ്പിംഗ് വല്ലതും വന്നതായിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ്. എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിനകത്ത് വരുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ. 34,000, 2,000, 4,000 എന്ന് പറയുന്ന 3 ഐറ്റവും ഈ പറയുന്ന 3 ഐറ്റംസും എവിടെ വരുന്നതാണ്? ഈ പറയുന്ന എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. സോ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ സ്വാപ്പിംഗ് വന്നു പോയതാണ്.
സോ അങ്ങനെയാണ് 1,40,000 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ പറയുന്ന 3 ഐറ്റവും അസറ്റ്സ് എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കേസിലേക്ക് എഴുതുക കേട്ടോ. ഈ പറയുന്ന 3 ഐറ്റം ഇത് നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് 3ഉം വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് 1,40,000 കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1,40,000 എഴുതുക. സോ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക. അതിനുശേഷം വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആകെ 60,000ഉം പിന്നെ ഈ റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് ഞാൻ. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്ന എടുക്കാത്ത ഐറ്റംസ് ആയ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസും അത് കൺസേൺഡ് കോളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ എഴുതിയപ്പോഴല്ല, എഴുതി കറക്റ്റായിരുന്നു, പക്ഷേ സ്വാപ്പിംഗ് പിന്നീട് എഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും സ്വാപ്പായി പോയതാണ്. സോ അപ്പോൾ അത് 34,000 ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ 34,000 4,000 2,000 രണ്ടും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലല്ല എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക. സോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് 1,40,000 വരുന്നത്. ദെൻ 1,40,000 തന്നെ വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ 60,000. ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് നോക്കുക. അസറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഫുള്ള് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നേരെ റിയലൈസേഷൻ നോക്കുക. റിയലൈസേഷൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ നേരെ അല്ലേ, ഇവിടെ നോക്കുക. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ താഴെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഒരു 3,000 വരുന്നത്, റൈറ്റ് അല്ലേ. വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ താഴെയാണ് നമുക്കൊരു 3,000 വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ താഴെയാണ് ആ എമൗണ്ട് 7,700. സോ അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അവിടെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ്, അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക. ഇവിടെ വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലേ, വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കേസിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുക. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കോളത്തിലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ 3,000 വന്നു, റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി. സെയിം തന്നെ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7,700 എഴുതി. ദെൻ പിന്നെ ഷെയർസ് ഇൻ ഇസഡ് ലിമിറ്റഡ് ഷെയർസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയത് അല്ലേ, അവർക്ക് ഷെയർ ആയിട്ടാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയത്. ആ എമൗണ്ട് അവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നു 1,32,300 എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നു. വൈ ലിമിറ്റഡിന് കിട്ടിയ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഷെയർസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് 63,000 ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വരുന്നത് 1,40,000 തന്നെയാണ് അവിടെയും വരുന്നത്. 7,700 പ്ലസ് 1,32,300. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗറാണ് നമുക്ക് 1,40,000 എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ കിട്ടി. സോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഈ പറയുന്ന 3 റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് എഴുതുക. അത് സ്വാപ്പിംഗ് വന്നു പോയതാണ്. അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് 1,00,000 പ്ലസ് 34,000 പ്ലസ് 4,000 പ്ലസ് 2,000, അതായത് 1,34,000 38,000 40 1,40,000 അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ക്ലിയർ? ദെൻ ഷെയർസ് ഇൻ ഇസഡ് ലിമിറ്റഡ് തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല, കാരണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും നമുക്ക് സ്വാപ്പിംഗ് ആണ്, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. അത് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ള അറിയാം. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ്. ഇസഡ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. ആ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എത്രയാണ് കിട്ടുക, 182,300 63,000 കിട്ടിയത്. സോ അപ്പോൾ 1,95,300 ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്ന പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. അത് ഷെയർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പുതിയ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കീഴിൽ വരും 1,95,300. അത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫിഗറാണ് ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഷെയർ ഒന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് 1,95,300 വന്നു. നോട്ട് നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലും കൂടി അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഇല്ല, കാരണം ഓൾറെഡി ഉള്ള റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എല്ലാം വെൻഡർ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തു. ദെൻ ഡിബഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ 6% ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് പകരം പുതിയ 7% ഡിബഞ്ചേഴ്സാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെയിം എമൗണ്ട് ആണ്, അതുകൊണ്ട് 20,000 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എംപ്ലോയീസ് PF നമ്മളിവിടെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു, ബുക്ക് വാല്യൂ തന്നെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു 3,000. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും എമൗണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടി എമൗണ്ട് രണ്ടുപേർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 10,000ഉം 8,000ഉം ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരുടെയും കൂടി വാല്യൂ 18,000 നമുക്ക് വന്നു. അസറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2,36,000 ആണ്. ദെൻ അസറ്റ് സൈഡിൽ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, ഓൾറെഡി എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി പോവും. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങും പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണ് നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിൽ വരുന്നത്. സോ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ബുക്ക് വാല്യൂ ആയിരുന്നു, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി നമ്മൾ എഗ്രീഡ് വാല്യൂ ആണ്, രണ്ടുപേരുടെയും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനകത്ത് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനകത്ത് ഈ ഫിഗർ പർച്ചേസിങ് കമ്പനിയുടെ
ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതേണ്ട അസറ്റ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റിയും വാല്യൂ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനകത്തുണ്ട്. സോ ആ എമൗണ്ട് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 1,79,000 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ഗുഡ് വില്ലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് 9,300, ദെൻ ഇൻവെൻട്രി 22,400, ട്രേഡ് റിസീവബിൾ 21,600, ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് 4,000. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 2,36,000 വന്നത്. സോ നമ്മളിനി നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട് വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം 10 lakh എന്നുള്ളത്, അത് ഡബിൾ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടു. ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലാണ് 1,95,000 ആണ്. ദെൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് 30,000, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി 1,49,000, അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് 1,79,000. 1,70,000 എന്ന് എഴുതിയുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് മാറിയതാണ്. 1,79,000 ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ വാല്യൂ എല്ലാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനകത്ത് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വാല്യൂ 99,000 50,000 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് 1,49,000 കിട്ടുന്നത്. സോ ഈ 1,49,000 ഈ 30,000 കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 1,79,000 കിട്ടുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ആകെ കുറച്ച് എഗ്രീഡ് വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതുകൂടാതെയുള്ള ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാം. ചിലത് ബുക്ക് വാല്യൂവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ചില എഗ്രീഡ് വാല്യൂവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം തന്നെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാണുമ്പോഴും വെൻഡർ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പർച്ചേസിങ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എഴുതുമ്പോഴും അത് കോട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഫിഗർ കിട്ടുന്നത്. സോ ഈ ഗുഡ് വില്ല് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഗുഡ് വില്ല് വന്നത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട്, 6,300ഉം 3,000ഉം. സോ അങ്ങനെയാണ് 9,300 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സാധാ കേസ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയില്ലെങ്കിലും പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എഴുതിയേക്കുന്ന കാരണം അതിൽ നിന്നുള്ള എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ബുക്ക് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല. ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയാലും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ളത്. ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി നിർബന്ധമില്ല. പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. കാരണം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എഴുതുന്നത്. അത് തന്നെയായിരിക്കും പർച്ചേസിങ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, സ്റ്റോക്ക്, ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, ക്യാഷ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും എംപ്ലോയീസ് PFൻ്റെയും ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെയും വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഗുഡ് വില്ല് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗുഡ് വില്ല് 6,300ഉം 3,000ഉം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഗുഡ് വില്ല് 9,300 കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ഈ 6,300ഉം 3,000ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 9,000 കിട്ടുന്നത്. സോ ഇത് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗുഡ് വില്ല് അതിൻ്റെ കൂടെ അസറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വേണം എഴുതാൻ. ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ജേണൽ എൻട്രി പറഞ്ഞാൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രം ചോദിക്കണമെന്നില്ല, ജേണൽ എൻട്രിയും ചോദിക്കും. എഴുതാണ്ട് ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയേക്കാം. ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ്, ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് ബി ലിമിറ്റഡ്, എക്സ് ലിമിറ്റഡ്, വൈ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് എഴുതുക. ദെൻ അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ബിസിനസ് പർച്ചേസ്, അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ലയബിലിറ്റി ടു ബിസിനസ് പർച്ചേസ്, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ജേണൽ എൻട്രി അസറ്റായിട്ട് എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മറക്കില്ല. ഒരു 2-3 പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് നിങ്ങൾ ജേണൽ എൻട്രി ഒന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം. ഈ സെക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. സപ്പോർട്ട്